तो आज आम पढ़ा हार्निया रोग कौन। पुरुष किंबा स्त्री मानक शरीर में जो हार्निया रोग होची से हार्निया रोग कौन से परिभाषा रे देइछि हमको। हार्निया सेतेबेले हुए जेतेबेले कौनसी अंग किंबा टिश्यू मांसपेशी किंबा संयोजक टिश्यू एक दुर्बल स्थान दे बाहर को बाहरी आसे एवं बाहरी आसीथिबा अंगटी चर्मर निम्न भाग रे एक फुला आकृतिर ही देखा जाए। हार्निया केतेबेले हुए शरीर रे ना जेतेबेले कौनसी अंग किंबा टिश्यू शरीरर कौनसी अंग किंबा टिश्यू जदि मांसपेशी किंबा संयोजक टिश्यूर एक दुर्बल स्थान दे से मांसपेशी किंबा संयोजक टिश्यू जदि टिके दुर्बल हो जाई थाए से दुर्बल स्थान देकी बाहर को बाहरी आसे सेतेबेले कौन हुए ना हार्निया हुए एवं बाहर को बाहर आसीथिबा अंगटी कौन हुए चर्मर एक निम्न भाग रे एक फुला आकृतिर ही देखा जाए। आम चित्र देखिबा से फुला आकृतिर को आमे हार्निया रोग कहूचे। आउथरे बुझिबा ना हार्निया सेतेबेले हुए जेतेबेले कि शरीरर कौनसी अंग किंबा टिश्यू एक दुर्बल स्थान देकी मांसपेशी किंबा संयोजक टिश्यूर एक दुर्बल स्थान देकी शरीरर बाहर को बाहरी आसे ताको आमे हार्निया कहबा एवं बाहर को बाहरी आसी चर्म तले एक फुला आकृतिर ही देखा जाए ताको आमे हार्निया रोग कहबा। तो एटा होची हार्निया गोटे आमर अंतनली जाको इंटेस्टाइन बोली कहउची से इंटेस्टाइन रो किछि अंश एक दुर्बल स्थान देकी आमर गोटे अंगटी तल खसी आछि आको आमे हार्निया रोग बोली कहउचे। और जो अंगटी तल को खसी आसीची सेटा कोन होची बाहर को फुल्ली होइकी फुला आकृतिर होइकी देखाउची तो सेटा को आमे हार्निया रोग बोली कहउचे। एको कोन कजे हार्निया रोग कह जाए। अंतनलीर एक अंगटी तल को खसी आसीची एको हार्निया रोग कह जाए। आ गोटे चित्र भी आम देखिबा। तो एटा भी गोटे हार्निया रोग स्ट्रांगुलेटेड हार्निया को कहउचे। आको कौन कह जाए ना स्ट्रांगुलेटेड हार्निया। हमर स्मॉल इंटेस्टाइन अछि एब्डोमिनल वॉल इंटेस्टाइनल प्रोट्रूशन होल इन एब्डोमिनल वॉल गोटे अंतनलीर गोटे किछि अंश तल को खसी आछि जोटा कि बाहर को देखा जाउछि बाहर को एक फुला आकृतिर ही देखा जाउछि सेटा होछि स्ट्रांगुलेटेड हार्निया बोली कह जाय। आको एक दुर्बल स्थान देकी बाहर को खसी आसीछि आको कौन कह जाए ना स्ट्रांगुलेटेड हार्निया। क्षुद्रांत बृहदंत्र आमर अच्छी जो इंटेस्टाइन अच्छी लार्ज इंटेस्टाइन आ स्मॉल इंटेस्टाइन रो किछि अंश कौन करछि बाहर को बाहरी आछि एटा को आमे कौन कह जाए हार्निया रोग कह जाए। तो आमे विभिन्न प्रकार चित्र देखिले हार्निया रोगर एक फुला आकृतिर कि बाहर को बाहरी आसीथिबार चित्र आमे देखिले याको हार्निया रोग कह जाए। हार्निया रोगर प्रकार एबे आमे पढ़िबा। केते प्रकार हार्निया रोग अछि गोटे होछि इंग्युनल हार्निया जोटा कि जंघ अंचल रे देखा जाए इंग्युनल हार्निया एक। दुई होछि अम्बिलिकल हार्निया नाभि बटन चारि पाखरे देखा जाए नाभि पाखरे देखा जाए ताको इंग्युनल अम्बिलिकल हार्निया कह जाए। इंग्युनल हार्निया हमर जंघ अंचल रे देखा जाए एवं अम्बिलिकल हार्निया हमर नाभि बटन चारि पाखरे देखा जाए। ठीक सेमती 3 रे आसला इंसिशनल हार्निया
ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। 4 ପ୍ରକାର ହାର୍ନିଆ ରୋଗ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ, 2 ହେଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ, 3 ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ, 4 ହେଉଛି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ। ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ ଜଙ୍ଘ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆମର ନାଭି ବଟନ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶରୀରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ ଜଙ୍ଘ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅନ୍ତନଳୀ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର କିଛି ଅଂଶ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳପଟେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖସି ଆସିଛି ତଳକୁ। ଏଟାକୁ ଆମେ ହାର୍ନିଆ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିସ୍ରା ମୁଣା। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନର ବା ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଆକୁ ଆମେ ହାର୍ନିଆ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ସ୍କିନ୍ ବାହାରକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଫୁଲା ଆକୃତିର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ବା ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଆକୁ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ଫୁଲା ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠେଇବା, ନଇଁବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ହାର୍ନିଆ ରୋଗ ଦେଖିଲେ। ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଆମେ ଦେଖିଲା ପୂର୍ବରୁ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ, ନାଭି ବଟନ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ନାଭି ବଟନ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ, ନାଭି ବଟନ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଭି ଚାରିପାଖରେ କେମିତି ଫୁଲା ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ ହେଲା। ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ କରିଛି ବାହାରକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ନାଭି ଚାରିପାଖକୁ ଫୁଲିକି ଖସି ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଇଙ୍ଗୁନାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଅମ୍ବିଲିକାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ହେଲା। ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ କ'ଣ ନା ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଟା ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ, ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ଆକୃତିର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛି।
ତ ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ଖସି ଆସିଛି ବାହାରକୁ ଯୋଉଟାକି ଫୁଲିକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲା ଆକୃତିର ହେଇକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆର। ଇଏ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଏକ ଦାଗ କିମ୍ବା ଛେଦ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ ନାଭି ଉପରକୁ କିମ୍ବା ଆମର ବି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନଳୀ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏ ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ ଆକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଇଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆର ଅପରେସନ କରାହୋଇଛି ଇନସିଜନାଲ ହାର୍ନିଆ। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖିବା ଆମେ ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କ'ଣ। ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ। ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପେଟ କ'ଣ କରୁଛି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲିଯାଏ। ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆର ଚିତ୍ର। এটা ହେଉଛି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ। ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଫୁଲା ଆକୃତିର ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ସେ କ'ଣ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି ଐସୋଫାଗସ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ଫୁଲିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଏକ ଫୁଲା ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମର ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ପେଟ କ'ଣ କରୁଛି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲା ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ ହେଲା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ଫୁଲିକି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଏବଂ ଶରୀରର ବାହାର ପଟୁ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲିକି ଦେଖାଯାଏ ଏଟାକୁ ଆମେ ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମିତି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଫୁଲିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଟାଲ ହାର୍ନିଆ। ଶରୀର ବାହାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲି ଦେଖାଯାଏ ପାକସ୍ଥଳୀର ଠିକ୍ ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଚାରୋଟି ଯାକ ହାର୍ନିଆର ପ୍ରକାରଭେଦ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫୁଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବାହାରକୁ ଫୁଲିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଫୁଲା ଆକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏକ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଫୁଲା ଆକୃତିର ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଶରୀର ବାହାରକୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲା ଆକୃତିର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀରରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅସ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଫିଲ୍ ହେବ ଶରୀରକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଫିଲ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ବିଶେଷ କରି କାଶିବା ଉଠାଇବା କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନଇଁବା ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା। କାଶିବ ମଣିଷ ଶରୀର କାଶ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା କାଶ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଏବଂ ନଇଁବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଚାପ କିମ୍ବା ଭାରିପଣ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାର୍ନିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେ
ଚାରିପଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାରିପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କିଛି ଓଜନିଆ ମନକୁ କିଛି ଓଜନିଆ ଲାଗେ, ଭାରିପଣ ଚାପ କିମ୍ବା ଭାରିପଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ହାନିଆ ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାରିପଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କିଛି ଓଜନିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏକ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଫୁଲା ଆକୃତି ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି କାଶିବା କିମ୍ବା କିଛି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ନଇଁବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଚାପ କିମ୍ବା ଭାରିପଣ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ହାନିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାରିପଣ କିଛି ଓଜନିଆ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଚିକିତ୍ସା କେମିତି? ସତର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ହାନିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସତର୍କ ଛୋଟ ହାନିଆ କିଛି ଛୋଟ ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଫୁଲା ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା, ଆମର ନାଭି କିମ୍ବା ପେଟ ଉପରେ ଟିକେ ଛୋଟ ହାନିଆ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ'ଣ କେମିତି ଆର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କେମିତି କରାଯାଏ ବା ଅପରେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ? ହାନିଆ ମରାମତି କିମ୍ବା ଅପସାରଣ। ହାନିଆ ମରାମତି କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲା ଅଂଶଟିକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ମରାମତି କରାଯାଏ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଚିକିତ୍ସାର କ'ଣ? ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ, ଅଧିକା ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା। ଆଉ ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ବା ଏଡ଼ାଇବା। ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଏଡ଼ାଇବା। ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରି ଜିନିଷ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିକି। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଅଧିକା ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହାନିଆ। ଜଟିଳତା କ'ଣ? ଗଳାଘାତ। ହାନିଆ ହୋଇଥିବା ଟିସୁକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଛି ଜଟିଳତା ହାନିଆ ରୋଗର ଜଟିଳତା ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏକୁ ପରିଚାଳନା କରିଯାଇପାରିବ କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ନା ଗଳାଘାତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାନିଆ ହୋଇଥିବା ଟିସୁକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଉ ହାନିଆ ହୋଇଥିବା ଟିସୁ ଫସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫସିଯିବ କିଛି ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଟିଳତା। ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ମରାମତି କରିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାନିଆ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାନିଆ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଶରୀର କୌଣସି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା କିମ୍ବା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୃତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ଶରୀରରେ ହେଲା, ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ହେଉଛି ହାନିଆ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଚିତ୍ର ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ହାନିଆ ରୋଗ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଙ୍ଗୁଇନାଲ୍ ହାନିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମ୍ବିଲିକାଲ୍ ହାନିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନସିଜନାଲ୍ ହାନିଆ ଏବଂ ହାଇଟାଲ୍ ହାନିଆ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହାନିଆର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେତୋଟି ବା ଅନ୍ୟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟମାନ ଫୁଲା ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଚାପ କିମ୍ବା ଭାରିପଣ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ହେଲା। ଏ ହେଉଛି ହାନିଆର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା।